지금까지 36개 나라를 여행해 본 한 외국인 여성이 있습니다. 세계 곳곳을 혼자 돌아다니며 유튜브에 여행기를 올리는 이 여성은 한국에 올 때마다 스스로도 이상하다고 느꼈다고 하는데요. 분명 세 번째, 어쩌면 네 번째 방문인데도 떠날 때마다 다시 그리워지고 아예 여기서 살고 싶다는 마음까지 든다는 것이죠. 사람들이 왜 그렇게 한국을 좋아하냐고 물을 때마다 딱히 한마디로 설명하기 어려웠다는 그녀는 오늘만큼은 그 i유를 직접 보여주겠다며 카메라를 들고 서울숲으로 향합니다. Selam herkese. Şu anda Güney Kore'deyim. Bu benim sanırım Güney Kore'ye 3. gelişim falan. Belki 4 de olabilir, bilmiyorum. Emin değilim şu anda. Neden Güney Kore'ye bu kadar çok geldim? Neden Güney Kore'yi bu kadar çok seviyorum? Neden her ayrıldığımda özlüyorum? Ve neden içimde böyle bir burada yaşama isteği var? İnsanlar bana soruyor, niye bu kadar çok seviyorsun Güney Kore'yi diye. İşte bu videoda ben size bunun cevabını vermek istiyorum. 사실 많은 사람들이 한국 하면 일밖에 모르는 로봇 같은 사람들을 떠올린다고 하는데요. 그녀는 이 편견부터 완전히 깨고 싶다고 말합니다. 실제로 겪어본 한국은 사회적 교류를 그 어떤 나라보다 중요하게 생각하는 곳이었다는 것이죠. 36개국을 다녀봤지만 이렇게 체계적으로 즐길 거리를 만들어내는 나라는 본 적이 없다는 그녀. 도시 어디를 가든 크고 작은 축제와 행사가 끊이지 않고 그것도 전부 지자체가 주최하는 무료 행사라는 사실에 놀라움을 감추지 못합니다. 오늘 하루에만 서울 곳곳에서 열리는 축제 중 딱 5곳을 골라 돌아보겠다며 첫 목적지인 서울숲 가든 페스티벌로 향하는데요. Hani ben 36 tane ülke gezdim, tamam mı? Hayatımda hiçbir ülkede bu kadar organize bir şekilde eğlenen bir millet görmedim. Gerçekten şehrin neresine giderseniz gidin, bir yerlerde insanların toplanıp bir etkinlik, bir aktivite, bir festival yaptığını göreceksiniz. Ama bu aynı zamanda belediyelerin çalışmasının da bir sonucu. Buranın zaten belediyelerine ben gerçekten hayranım. 숲 초입부터 알록달록한 푸드트럭들이 줄지어 서 있고 지역 디자이너와 K-팝 팬들이 직접 꾸민 작은 정원들이 전시회처럼 펼쳐져 있습니다. 그런데 이 여성이 정말 보고 싶었던 건 따로 있었습니다. 소셜미디어에서 화제가 된 포켓몬 숲. 어릴 적 만화를 보며 자란 세대이기에 이곳만큼은 절대 놓칠 수 없다며 서둘러 발걸음을 옮기는데요. Güney Kore'deyseniz ve popüler bir yere gidecekseniz oraya direkt girebilir misiniz? Tabii ki hayır. Tabii ki sıra bekleyeceksiniz. Girişte sıra numarası almak için ekranlar vardı. Oradan işte sıra numarası aldım. Diyor ki sıranız geldiğinde size mail atacağız. 그런데 문제가 생깁니다. 입장을 위해서는 대기표를 받고 이메일로 순번을 확인해야 하는데 그녀에게는 데이터 유심조차 없었던 것이죠. 당황한 그녀가 향한 곳은 다름 아닌 공원 곳곳에 깔린 무료 와이파이였습니다. 유럽이나 미국 같은 나라였다면 유심을 사지 않는 이상 인터넷 자체가 불가능했을 텐데 한국은 공원 벤치에 앉아서도 자연스럽게 와이파이가 잡힌다는 사실에 그녀는 몇 번이고 신기해합니다. 대기 인원을 확인해보니 무려 756명. 756 kişi var önümde. Kaç saat sürer ki o kadar kişiyi beklemem? Benim bütün günüm yok abi. Daha 4 tane festivale gideceğim. Ama Pokemon'u da kaçırmak istemiyorum. 하루 종일 기다려야 할지도 모르는 숫자에 그녀는 잠시 망설이지만 다른 축제 4곳을 포기하는 한이 있어도 여기만은 꼭 가겠다며 숲을 산책하기 시작합니다. 그러다 마주친 것이 바로 서울의 마스코트 해치. 시내 어디를 가도 보이는 이 캐릭터가 교통카드에까지 새겨져 있다는 걸 알게 된 그녀는 어디서나 만날 수 있는 도시 캐릭터라며 신기해하는데요. 생각해보면 낯선 도시에서 인터넷 없이 몇 시간을 버틴다는 건 여행자에게 꽤 곤란한 상황입니다. 유럽 대도시라면 유심 카드를 사기 전까지는 지도 하나 제대로 못 볼 때가 많은데 이곳에서는 공원 벤치, 산책로, 심지어 숲 한가운데서도 별다른 절차 없이 와이파이가 자연스럽게 잡힙니다. 그녀는 이 부분이야말로 여행자를 배려한 도시 설계라며 몇 번이고 감탄을 이어갑니다. İnternetimin olmadığına hiç bu kadar üzülmemiştim daha önce. Şöyle dolaşsam, bir tur atsam, belki bir yerlerden bir ücretsiz Wi-Fi yakalarım. Çünkü Seul'ün her tarafında ücretsiz Wi-Fi'lar var. 2시간 가까이 기다린 끝에 드디어 순서가 다가옵니다. 그녀는 인터넷이 없어 인스타그램으로 나눠주는 무료 포켓몬 모자를 받지 못해 아쉬워하다가 근처에 있던 낯선 관광객에게 데이터를 나눠달라고 부탁해 결국 모자를 손에 넣는데 성공합니다. 처음 보는 사람에게 선뜻 데이터를 나눠주는 그 장면 하나에도 그녀는 한국 사람들은 정말 친절하다는 말을 몇 번이나 반복합니다. 우여곡절 끝에 들어간 포켓몬 숲에서는 어린아이처럼 신이 나서 사진을 찍고 지나가는 사람들이 저마다 쓰고 있는 포켓몬 모자를 부러워하기도 합니다.
다음으로 향한 곳은 반포대교 아래 한강축제 현장. 다리 위에는 푸드트럭이 즐비하고 강변 잔디밭에는 돗자리를 깔고 치킨과 맥주를 즐기는 사람들로 가득합니다. 그녀는 한국 사람들은 날씨만 좋아지면 피크닉 장비부터 챙긴다며 혼자 여행 중이라면 이곳에서 친구를 사귀어 함께 즐겨보라고 권하기도 합니다. Arkadaşlarıyla buluşup böyle parklara gidip piknik matlarını serip tavuk bira yapmayı çok severler. Zaten ya tavuk bira yapıyorlar ya ramen yiyorlar ya da tteokbokki sipariş ediyorlar. Bu üçünden biri. Eğer Güney Kore'ye yalnız gelmediyseniz, arkadaşlarınızla geldiyseniz bu etkinliği mutlaka yapın. Tam böyle kendinizi Kore'de yaşıyormuş gibi hissedeceksiniz. Eğer tek başınıza geldiyseniz de arkadaş bulun. Ben öyle yapıyorum. Tek geldim ben. Her seferinde birileriyle tanışıp onları pikniğe davet ediyorum. Çünkü gerçekten çok keyifli oluyor piknik yapmak burada. 근처에서는 헤드폰을 낀 채 조용히 춤을 추는 사일런트 디스코까지 열리고 있어 밖에서 보면 정적만 흐르지만 안에서는 모두가 신나게 몸을 흔들고 있는 독특한 풍경이 펼쳐집니다. 헤드폰이 없어 직접 참여하지는 못했지만 다음 주에 헤드폰을 사서 꼭 다시 오겠다며 아쉬움을 달래는 그녀입니다. 강변을 따라서는 시에서 운영하는 무료 셔틀버스까지 오가고 있었습니다. 요금 한 푼 받지 않고 시민과 관광객을 실어 나르는 이 버스를 보며 그녀는 지자체가 이렇게까지 사람들의 이동 편의를 챙기는 나라는 흔치 않다고 말합니다. 떼약볕 아래 신호를 기다리지 않도록 횡단보도마다 커다란 파라솔을 세워둔 것도 마찬가지입니다. 사소해 보이지만 하나하나가 시민을 먼저 생각한 결과라는 것이죠. Böyle karşıdan karşıya geçeceğiniz zaman beklerken güneşin altında kalmayın diye hep böyle dev şemsiyeler koymuşlar. Bence bu gerçekten çok ince bir ayrıntı. Hani Koreliler güneşin altında beklemeyi sevmezler. Güneşten hep kaçınırlar. Belediye de bunu düşünüp onlar için dev şemsiyeler koymuş. 그리고 이 여성이 걷고 있던 다리는 평소 자동차들이 쌩쌩 달리던 잠수교. 그런데 매주 일요일이면 지자체가 이 다리의 차량 통행을 전면 금지하고 시민들에게 온전히 돌려준다는 사실에 그녀는 감탄합니다. Trafiği kapatıyor ve tamamen insanları açıyor. Yani şu anda sadece yolun ortasında yürüyoruz. Araba yok. Tamamen trafiğe kapalı. Her pazar bu yol trafiğe kapalı. Ve her pazar burada bir etkinlikler, bir şeyler düzenleniyor. Sırf insanlar keyifli vakit geçirsin diye bu köprü her pazar kapatılıyor. 해가 저물 무렵 그녀가 도착한 곳은 초고층 빌딩과 수백 년 된 궁궐문이 마주 보고 있는 광화문 광장. 그런데 이 여성의 시선을 사로잡은 건 화려한 야경이 아니라 광장 한가운데 놓인 작은 야외 도서관이었습니다. 빈백 의자에 편하게 앉아 책을 읽는 사람들 사이로 그녀는 정말 놀라운 사실 하나를 발견합니다. 이곳에는 책을 지키는 직원도 도난을 막는 경비원도 심지어 담장조차 없다는 것이었죠. 수백 권의 책이 아무런 잠금장치 없이 야외에 그대로 놓여 있고 사람들은 자유롭게 책을 골라 읽은 뒤 조용히 제자리에 돌려놓습니다. 그녀는 이 장면을 보며 정부가 국민을 이렇게까지 신뢰한다는 게 놀랍다고 말합니다. 마음만 먹으면 누구든 책을 그냥 들고 가버릴 수 있는 구조인데도 아무도 그렇게 하지 않는다는 것이죠. 36개국을 다녀본 그녀조차 이런 방식의 무인 서간은 처음 본다고 하는데요. 다른 나라였다면 개장 첫날부터 책이 절반 이상 사라지거나 애초에 담장과 감시 카메라 없이는 운영 자체가 불가능했을 거라며 그녀는 여긴 한국이니까 가능한 일이라는 말을 남깁니다. 실제로 그녀가 마주친 사람들은 직원이 아니라 그저 파리를 쫓거나 책장을 정리하는 자원봉사자 정도였을 뿐 도난을 감시하기 위한 인력은 어디에도 없었습니다. 책 한 권 한 권을 들춰보던 그녀는 이 광경이 단순한 관광 명소보다 더 인상 깊었다고 말합니다. 화려한 건물이나 유명한 랜드마크는 어느 나라에나 있지만 감시자 없이도 질서가 지켜지는 공간은 결코 흔하지 않다는 것이죠. 그녀는 이것이야말로 시스템이 아니라 사람에 대한 믿음으로 굴러가는 사회라는 증거라고 덧붙입니다. Şiddeti ama burada asıl ilginç olan olay bu değil. Asıl ilginç olan burada herhangi bir çalışan yok. Herhangi bir güvenlik yok. Yüzlerce kitap burada açıkta duruyor. İnsanlar gidiyor, o kitaplar arasından seçimini yapıyor. Koltuklara oturup kitabını okuyup sonra tıpış tıpış yerine bırakıyor. Yani devlet gerçekten insanlarına güveniyor bu konuda. 이런 무인 야외 도서관이 이곳 한 곳만이 아니라는 사실도 그녀를 놀라게 합니다. 강가에도 다른 광장에도 비슷한 도서관이 곳곳에 자리하고 있고 심지어 영어로 된 책까지 갖춰져 있어 관광객도 편하게 이용할 수 있다는 것이죠. 그녀는 발걸음을 옮겨 청계천으로 향합니다. 밤이 되자 형형색색 조명이 켜진 의자에 사람들이 앉아 물소리를 들으며 책을 읽고 있는 풍경이 펼쳐지는데요. 밤 10시까지 운영된다는 이 도서관을 보며 그녀는 이게 바로 한국에서의 삶이라고
그리고 이것이 자신이 한국에 살고 싶은 이유라고 조용히 고백합니다. Bu kütüphaneler akşam 10'a kadar açık her gün, haftanın her gün açık. Ve gerçekten ortam çok güzel. Şu an oturup kitap okuyasım geldi. İşte Güney Kore'de hayat böyle. Bu yüzden burada yaşamak istiyorum. 하루 동안 5개의 축제를 목표로 나섰던 이 여행자는 계획보다 훨씬 많은 것을 보고 겪은 채 하루를 마무리합니다. 36개 나라를 여행하며 수많은 도시를 거쳐 온 그녀에게도 아무런 잠금장치 없이 책을 내어주는 도서관과 낯선 이에게 선뜻 데이터를 나눠주는 사람들, 그리고 하루도 심심할 틈 없이 이어지는 무료 축제들은 좀처럼 본 적 없는 풍경이었던 모양입니다. 그녀는 영상 말미에 앞으로 2달을 한국에 머물며 이런 모습들을 더 많이 보여주고 싶다고 말합니다. 단순한 관광이 아니라 한국 사람들이 실제로 어떻게 살아가는지를 오래도록 지켜보고 싶다는 것이죠. Size bu sefer Güney Kore ile alakalı birçok şey göstermek istiyorum. Hani daha derinlerine inmek istiyorum. Sadece turistik yerleri değil, buradaki yerli hayatı göstermek istiyorum. Buranın kültürünü daha çok tanıtmak istiyorum. 우리에게는 그저 동네 공원의 흔한 야외 책장, 어디서나 잡히는 와이파이, 그리고 매주 반복되는 지역 축제일 뿐입니다. 하지만 36개국을 돌아본 여행자의 눈에는 그 평범함이야말로 한국을 몇 번이고 다시 찾게 만드는 진짜 이유였습니다. 감시 없이도 지켜지는 질서, 낯선 이에게도 스스럼 없이 건네는 친절함. 어쩌면 우리가 가장 당연하게 여기는 그 일상이 전 세계 어디에서도 흔치 않은 한국만의 수준이라는 사실을 이 여행자가 다시금 확인시켜주고 있는 것 같습니다.